with some holes. Okay, now what we are doing, so what we are doing now, so we are assuming that so liquid is coming this side. Suppose ఈ ఎండ్ నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ లిక్విడ్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కదా, ఫ్లో అయినప్పుడు ఈ హోల్స్ నుంచి మనకి లిక్విడ్ అనేది ఫాలింగ్ లేకుండా, అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ ఫాల్ ఫ్రమ్ టాప్ టు bottom. So how it is avoided? So what we are doing now, what we are assuming, the gas is flowing from bottom to top, right? So what we are doing, what we are assuming, so gas is there, right? So gas is entering from here to here. That means ఈ లిక్విడ్ ఏమో ఇప్పుడు ఇది ఒక హోల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, లిక్విడ్ ఏమో ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కదా. యాక్చువల్గా ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమి ఫోర్స్ లేదనుకోండి, లిక్విడ్ అనేది ఇలా డ్రాప్ ఎందుకు వచ్చేది అంటే it should fall through the hole. But what we are doing, we are giving some gas. That means it is exerting some force, pressure or force. Okay, so because of that force, it is preventing that liquid to fall from this hole. Okay, so because of the force exerted by the gas bubble, so whatever the bubble here, so whatever the gas here, it is flowing. So because of the force or pressure exerted by the gas, so the liquid is prevented falling from falling through the hole. సో మనం ఏంటంటే ఆ గ్యాస్ ఏదైతే మనకి ఫోర్స్ అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే లిక్విడ్ ఏమో మనకి ఆ హోల్స్ ద్వారా కిందకు వచ్చేయాలని చూస్తుంది అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో గ్యాస్ అనేది సర్టెన్ ఫోర్స్ అంటే ఒక బలం ఏర్పరచుకుని సో అది ఏంటంటే హోల్డ్ చేస్తుంది, పట్టేసుకుంటుంది. సో లైక్ అంటే రెసిస్ట్ చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, లిక్విడ్ పక్కకు వెళ్ళిపోతుంది. అంటే యాక్చువల్గా మనకి చూడండి, మనం జస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా హోల్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ మీరు మ్యాన్ హోల్స్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తారు. సపోజ్ ఎక్కడైనా మనకి లిక్విడ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు మ్యాన్ హోల్ ఉందనుకోండి, సో మ్యాన్ హోల్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, యాక్చువల్గా లిక్విడ్ వెళ్ళి ఆ మ్యాన్ హోల్ లో పడుతుంది. Suppose if you close that manhole, what happens? The liquid will find alternative way, right? Like this. So if you see this, so these are like manholes. Suppose if liquid is trying to find its way, so if your manhole is like if your sieve is open without any restriction, so what happens? The liquid flows downwards through the holes. So ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ హోల్స్ లో ఏమీ రెస్ట్రిక్షన్ లేదంటే ఇలా కిందకి అంటే డౌన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. But if you have some restriction because of this force exerted by gas, so what happens? It will find its way to the other part. Okay, like this. What I now you understood. So why the liquid is flowing from this side to that side. Okay. So now what happens? So since because of this, what happens? You see now. So when you have this trace, so I told you, so one side and like this. Sorry, this part is. So like this, right? So liquid is coming from here and it is flowing from like this, and it is coming, then again it is coming like this. And gas, what about gas? So gas is flowing from bottom to top through the holes. Okay na, ee holes ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ holes నుంచి మనకి gas అనేది మనకి బయట. So what happens now? So gas is flowing and liquid is coming. So we are providing some contact between gas and liquid. Okay. So
again, so what are the different parts? So what are the again different parts? So I'll show you now PPT once, then again I'll come back. See, in a 3D picture view, it is showing like this. See, in circular plates అని చెప్పాను కదా, సో ఈ సర్క్యులర్ ప్లేట్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి సైడ్ ప్లేట్స్ లా కనబడుతున్నాయి కదా, సో అవి ఏంటనేది నేను చెప్తాను. ఓకే, వేర్ అంటారు, డౌన్ కమర్ అంటారు, అవి ఏంటనేది నేను చెప్తాను. సో మనకి కనిపించేది మనకి సిలిండ్రికల్ అంటే 3D వ్యూలో మనకు కావాలి అనుకుంటే ఇలా కనిపిస్తుంది. అంటే ఒక సిలిండ్రికల్ వెజల్, ఒక ట్రే కోలం అనేది, ఆ కోలంలో మనకి ప్లేట్స్ వరకు అయ్యింది మనకి. ఓకేనా? ప్లేట్స్లో మనకి ఏమనుకుంటున్నాము, హోల్స్ ఉంటాయి, సీట్స్ ఉంటాయి. సో ఎందుకు అంటే దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్, ఇట్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ గ్యాస్ అండ్ లిక్విడ్. ఓకే, so now we will see what are the other internal parts. See, for each internal part there is a meaning, there is a purpose, because we unless there is a purpose we cannot what you call, we cannot serve the, so we cannot understand why it is provided, right? So for each part there is some purpose. So what is that purpose? We will see one by one. So now freight hours is now over. Now we will see other parts. Yeah, I'll clear all the ink. So what are the other parts? We will see. So trace over. సో ఇక్కడ మనం మీకు కనిపించినప్పుడు మీకు ప్లేట్ అవర్స్ తర్వాత ఇక్కడ చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ లా కనిపించింది కదా, అదేంటో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇదే కదా మనం అనుకున్నది. So one thing I will do, I'll just copy and then yes, you see now. You see now, ట్రేస్ వరకు మనకు అయ్యింది కదా. సో ఈ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చూడండి ప్లేట్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. సో దాన్ని మనం పైన ట్రేకి పైన ఉండేది, ఐ యూజ్ డిఫరెంట్ కలర్. పైన ఉంది కదా, ఈ పైన ఉండేది మనం వేర్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇవేంటివి ట్రేస్, అవి వేర్స్ అంటాం. అండ్ ఇంకొకటి ఉంది, డౌన్ కూడా ఒకటి ఉంది కదా. సో అదేంటంటే మనం ఈ డౌన్ ఉంది కదా, ఈ డౌన్ ఉంది కదా, సారీ అది కంప్లీట్ గా ఫిల్ అవ్వదు. ఈ డౌన్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం డౌన్ కమ్మర్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఈ టాప్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ ప్లేట్ కి అబోవ్ అంటే చిన్న హైట్ లాగా ఉంది కదా, అది దాన్ని మనం వేర్ అంటాం. ఈ బాటమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డౌన్ కమర్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ చూడండి, మనకి లిక్విడ్ వస్తుంది కదా, లిక్విడ్ ఒకవేళ ఈ వేర్ అనేది లేదు అంటే ఏమవుతుందంటే ఇమీడియట్ గా ఇలా వస్తుంది, ఇలా ఫాల్ అవుతుంది, ఇలా ఇమీడియట్ గా ఫాల్ అయిపోతుంది, అంటే ఇమీడియట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. సో మనకేంటి, వీలైనంత ఎక్కువసేపు ఉంటే మనకి కాంటాక్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు గ్యాస్ కి లిక్విడ్ కి కాంటాక్ట్ కావాలి కదా,
సో వీలైనంత ఎక్కువసేపు ఉంటే మనకి ఆ లిక్విడ్ కాంటాక్ట్ అనేది బాగుంటుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ ద కాంటాక్టింగ్ టైం, okay, in order to improve or enhance the contacting time between the phases, so what we are doing, we are trying our best to retain the liquid, okay, for some time, so that it can contact with the gas. సో మనకి ఇక్కడ గ్యాస్, ఇప్పుడు మనకి గ్యాస్ అనేది ఇప్పుడు ఈ పోల్స్ ద్వారా ఎప్పుడే వస్తుందో అప్పుడే కదా మనకి కాంటాక్ట్ లో అవుతుంది. సో మనకి గ్యాస్ లిక్విడ్ కాంటాక్ట్ లో ఉంటేనే మనకి సెపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో if they are detached, there is no separation, right? So in order to have a separation, so you need to have the contact between the phases, so liquid and gas. So if you have more time, more contacting time, there is a greater possibility to have maximum transfer between the gas and liquid, right? So when you don't have that contacting time properly, so there is no proper contacting between gas and liquid, so you will lose the efficiency. So that is why, in order to retain the liquid for some time, what we are doing, so we are providing some provision called weirs. అంటే weirs అంటే ఏం లేదు, చిన్న అడ్డంకి లాగా అనమాట. చూడండి, మనం వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి, జస్ట్ ఒక అడ్డుగాను ఒక ప్లేట్ కానీ ఏదైనా పెట్టండి. సో వాటర్ కాసేపు ఉంటుంది కదా, సపోజ్ మీకు ఎప్పుడైనా వాటర్ వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, క్లాత్ కానీ ఏదైనా మీరు అడ్డుగా వేసారు అనుకోండి, అక్కడ ఆగిపోతుంది కదా. సో దట్ లైక్ దట్. So but how long we have to retain here, because we cannot we cannot stop the water completely here, the liquid phase, right? So what we are doing, so first liquid flows from here and comes here, and it because of the way it stops here, and so similarly another liquid come, another liquid, and slowly the liquid level in this plate rises slowly because of the accumulation of liquid, right? So once it reaches above this weir height, okay, సో ఇక్కడ మనకి వేర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేర్ హైట్ దాటిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుంది, లిక్విడ్ ఫ్లో అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఐ షో యూ, చూడండి, మనకి లిక్విడ్ ఫస్ట్ స్లోగా ఇలా వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనకి వేర్ ఉంది కాబట్టి స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఎప్పుడైతే వేర్ హైట్ దాటిందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి మనకి స్లోగా వస్తుంది, ఓకేనా. సో స్లోగా ఇలా వస్తుంది, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వేర్. వేర్ ఈస్ టు మెయింటైన్ ద లిక్విడ్ లెవెల్ ఆన్ ద ట్రేస్ in order to have enhanced contacting time between gas and liquid. Now what is the role of downcomer? So see, this is called downcomer, I told you. So to provide the to direct the liquid to the next plate. సో మనం ఏంటంటే, మనం డైరెక్ట్ డౌన్ కమర్ లేదనుకోండి, ఎలా పడితే అలాగా చిందరవందరగా వెళ్ళిపోతుంది లిక్విడ్ అంతా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డైరెక్ట్ ద లిక్విడ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్లేట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే, సో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ డౌన్ కమర్. ఇప్పుడు మనకి డౌన్ కమర్ లేదనుకోండి, ఈ లిక్విడ్ అంతా కూడా ఇలా వెళ్ళొచ్చు, ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ వీఆర్ డూయింగ్ ప్రాపర్ ప్రాపర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ లిక్విడ్ టు బి డైరెక్టెడ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ఓకే. సో మనకి లిక్విడ్ అనేది మనం టాప్ ప్లేట్ నుంచి బాటమ్ ప్లేట్ కి ఒక సర్టెన్ డైరెక్షన్ లోంచి రావాలి. సో ఇలా వెళ్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి వేర్ ఉంది కదా, సో ప్రతి ప్లేట్ కి వేర్ అనేది ఉంటుంది, డౌన్ కమర్ అనేది ఉంటుంది, ఓకేనా. సో అక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ వేర్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి లిక్విడ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇలా ప్రొవిజన్ అవుతుంది, ఇలా వస్తుంది. ఫిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది లిక్విడ్, మళ్ళీ ఇక్కడ డౌన్ కమర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ అక్యుములేట్ అవుతుంది. సో ఇది ఫిల్ అయిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది, మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది, ఓకేనా. Okay, so these are like a different purpose of వేర్ అండ్ డౌన్ కమర్. సి మనకి డౌన్ కమర్ ఎలా కనిపిస్తుంది చూడండి, వేర్స్ ఎలా కనిపిస్తుంది చూడండి, ఓకేనా. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్. సి ప్లేట్స్ ఒకటి, అండ్ డౌన్ కమర్ ఒకటి, వేర్ ఒకటి, ఓకేనా. సో ఆబ్వియస్లీ మనకి గ్యాస్ ఇన్లెట్ అవుట్లెట్, ఇప్పుడు మనకి గ్యాస్ ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ ఉంది కదా చూడండి, గ్యాస్ ఇన్లెట్ అవుట్లెట్. అలానే మనకి లిక్విడ్ ఇన్లెట్
లిక్విడ్ అవుట్లెట్. ఓకేనా, లిక్విడ్ కి అవుట్ ఇన్లెట్ ఏమో పైన ఉంటుంది, అవుట్లెట్ కింద ఉంటుంది. గ్యాస్ కి ఇన్లెట్ కింద ఉంటుంది, అవుట్లెట్ పైన ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ లైక్. అండ్ ఇప్పుడు మనకి గ్యాస్ మనకి లిక్విడ్ తో కాంటాక్ట్ అయ్యి వస్తుంది కదా, కొన్నిసార్లు ఆ లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి మనకి గ్యాస్ తో పాటు వచ్చేస్తాయి. మీరు చూడండి, కొన్నిసార్లు బాగా వర్షం పడినప్పుడైనా, లేదంటే మీరు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, చిన్న చిన్న మనకి ఆ ఎయిర్ లోనే మనకి చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి, అవి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. ఇఫ్ యూ టచ్ దట్ ఎయిర్, సో యూ విల్ ఫీల్ సమ్ వెట్నెస్ ఆన్ యువర్ స్కిన్, right? So ante enti, the gas, water, the air which is there is carrying some part of the liquid in the form of tiny droplets. దాన్ని మనం మిస్ట్ అని కూడా అంటాం. సో అలా తీసుకెళ్ళిపోయింది అనుకో, మనకి అదంతా కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది, అంటే లిక్విడ్ అంతా కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో we need to recover that liquid carried by the gas. So that is why we are providing some mesh type here, mesh type structure here. So that is called demister. Okay, so demister. So demister. So that means we are removing the mist from air or gas. అంటే ఏంటి, గ్యాస్ తో పాటుగా ఏదైతే లిక్విడ్ వెళ్ళిపోతుందో, ఏదైతే సాల్వెంట్, వాల్యుబుల్ సాల్వెంట్ వెళ్ళిపోతుందో, దాన్ని మనం రికవరీ చేస్తున్నాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డీమిస్టర్. ఓకేనా? సో దెన్ వి యాక్చువల్లీ మనకి ఇవన్నీ కూడా సపోర్ట్ అవ్వాలి అంటే మనకు ఒక సపోర్టింగ్ ఉండాలి కదా. సో ఇక్కడ మనకి సపోర్ట్ ఉంటుంది, అంటే మనకి బాటమ్ సపోర్ట్ లాగా. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్స్, ఈ వేర్స్ అన్ని కూడా బరువు ఉంటాయి కదా, సో ఇట్ క్యారీస్ సమ్ వెయిట్, రైట్? So in order to support all the structures, all the weight, so we need to have some supporting balance. Okay na? So ikkada mana supporting balance laga manaku untundi. Okay na? These are like the overall parts. But again there are different types, individual types. Ippudu mana tray towers, sieve plates anukunnam kada, ante just a plate with some holes. Sieve plate ante enti, just one plate with some holes. ఓకే, దీన్ని మనం సీవ్ ప్లేట్ అంటాం. ఓకే, సో ఒకవేళ సీవ్ యొక్క అంటే ఇప్పుడు ఆ హోల్ యొక్క డయామీటర్ పెరిగింది అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ అనేవి తగ్గుతాయి, అంతే కదా. సో ఒకవేళ హోల్ యొక్క డయామీటర్ తగ్గింది అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. ఓకే, సో ఒకవేళ నీకు ఇంకా కాంటాక్ట్ అనేది ఇంకా బాగా కావాలి అంటే, ఇంకా మీకు బబుల్ కాలమ్స్ అనేవి, బబుల్ క్యాప్ ట్రేస్ లేదా వాల్ ట్రేస్. సో వాల్ ట్రేస్ అంటారు, బబుల్ క్యాప్ ట్రేస్ అంటారు, సో ఎలాగైనా అనొచ్చు. సో యాక్చువల్గా బబుల్ క్యాప్ ట్రేస్ కి, వాల్ ట్రేస్ కి అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది, అసలు సీవ్ ట్రేస్ కి దానికి కంపారిజన్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా మనకి డీటెయిల్ గా వస్తాయి, చూద్దాం. సో మీకు ఇది అర్థమైంది కదా, మీది చూడండి. సో గ్యాస్ ఇప్పుడు లిక్విడ్ ఇది అర్థమైంది కదా. సో wait minute, laptop hang. Just wait minute. See here.
gas is flowing from top to bottom, sorry, yeah, from bottom to top, and liquid is flowing like this. సో ఇక్కడ ఈ ఏరియాస్ చూడండి, మనకి ఇక్కడ బబులింగ్ ఏరియా లా కనబడుతుంది చూడండి. ఓకే, సో ఆ రీజియన్స్ గురించి మనం రేపు చూద్దాం. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే మనం ఇక్కడ మెయిన్ పార్ట్స్ అయితే చూసాం. సో ఆ ఏరియాస్ చూద్దాము ఇవి కూడా. షెల్ అంటే అవుటర్ కవర్, మనకి ఏదైతే విచ్ ఇస్ ఎన్క్లోజింగ్ ఆల్ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్. ట్రే ఆల్రెడీ మనం చూసాం. డౌన్ కమర్ అండ్ వేస్ ఆల్రెడీ చూసాం. నాజిల్స్ అంటే దీస్ ఆర్ లైక్ ఇన్లెట్స్. అండ్ మిస్ట్ ఎలిమినేటర్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం. ఓకే, so in this the operation point of view, what are the different parameters or important. So these are like hydraulic gradient, multi-pass tray, beeping, dumping, entrainment, coning, priming, flow resistance, flooding, performance diagram, tray spacing. All these things we will be discussing in our next class. So what are the designing parameters we need to consider? Tray diameter, tray area, tray layout, hydraulics, point efficiency, mercury efficiency, overall tray efficiency. Okay, so these aspects we will cover tomorrow's class, like a design aspects and operational aspects. So when you consider this shell, if you consider the shell, so the material, what are the different types of materials important, material selection, we need to select the material based on the corrosiveness. That means if you are dealing with some corrosive liquid, okay, if you are dealing with some corrosive liquid, what happens? Well, as soon as the process takes place, that outer shell gets damaged. అంతేనా? మీరు ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి, ఏదైనా ఇప్పుడు బాటిల్లో కానీ ఎక్కడైనా అది రస్టింగ్ అయ్యే టెండెన్సీ ఉందనుకోండి, ఎప్పుడైనా జస్ట్ వాటర్ వేసి ఉంచారనుకోండి, ఇమీడియట్ గా బాటిల్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది కదా. అలానే ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే డిస్టిలేషన్ కాలమ్ తీసుకున్నారో ట్రే టవర్, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ corrosive liquids, corrosive components in the column, so as soon as the process takes place, what happens? The material gets damaged. Okay, so that is why before selecting the material, so you have to be very careful in selecting the material. If you need to consider the concepts of corrosiveness and the temperature. ఇప్పుడు మీరు ప్లాస్టిక్ బాటిల్ తీసుకుని హై టెంపరేచర్ లిక్విడ్ వేసారనుకోండి, ఏమవుతుంది? అది ప్లాస్టిక్ అనేది మెల్ట్ అయిపోతుంది కదా. సో యూ హ్యావ్ టు remember you have to consider the operating temperature before selecting materials. That means if you are operating at 100 degrees, you have to select materials such that it can withstand at 100 degrees, right? If you are operating at 300 degrees, then you have to select materials such that it can withstand at 300 degrees. Okay, so like that you have to select your material based on corrosiveness, temperature, similarly pressure. సో ఇఫ్ యూఆర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు మనకు డెలికేట్ బాటిల్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఇఫ్ యూ అప్లై సమ్ హై ప్రెషర్, వాట్ హ్యాపెన్స్? సో ద బాటిల్ షేప్ అనేవి మనకి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి, అంతేనా, డిఫార్మేషన్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దట్, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ మెటీరియల్ సచ్ దట్ ఇట్ కెన్ విస్టాండ్ అట్ దట్ ప్రెషర్. సో మనకి బాటిల్ ఇప్పుడు అలానే కాలమ్ కూడా, సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆపరేటింగ్ అట్ 20 bars, 100 bars, సో సపోజ్ ఇఫ్ సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఆపరేట్ అట్ high bars, that means high pressure, several hundreds of atmospheric units, right? So that time what happens? You have to select material such that it can withstand the process at that high pressure. Similarly, the cost, it is not least, it is very important. యాక్చువల్లీ నేను హై స్ట్రెంత్ తీసుకొస్తాను, హై ప్రెషర్ తీసుకొస్తాను, హై టెంపరేచర్ తీసుకొస్తాను, బట్ ఇది దాని కాస్ట్ హై లైక్ క్రోర్స్ లో ఉంటుంది, లాక్స్ లో ఉంటుంది అంటే ఐ కెనాట్ అఫోర్డ్. సమ్టైమ్స్ ఐ మే నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ రైట్ దట్ మెటీరియల్. సో యూ హ్యావ్ టు what you have to do, you have to trade off like a cost versus these parameters.
సో నేను ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఇప్పుడు 100 degrees అనుకోండి, నేను 200 degrees దగ్గర విస్టాండ్ అయ్యే మెటీరియల్ తీసుకోవచ్చు, 500 దగ్గర విస్టాండ్ అయ్యే మెటీరియల్ తీసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ మ్యాటర్స్ టు మీ ఇస్ ద కాస్ట్. సో కాస్ట్ పరంగా మనకి ఏది తక్కువ అవుతుంది. సో నాకు అన్ని కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. దట్ మీన్స్ it should not corrode the it should not be corroded, right? It should not be toxic, and it should withstand at a high temperature, and it should withstand at a high pressure, and at the same time it should be obtained within a optimal cost. That means మనకి కాస్ట్ లో కూడా మనకి ఆప్టిమం కాస్ట్ ఉండాలి, అంటే అన్ని సాటిస్ఫై అవుతూ ఉండాలి, బట్ అండ్ మినిమం కాస్ట్ ఉండాలి. ఓకే, so with this criteria we can select the material of shell. So the same thing will be applied for all the parameters. ఓకే, డైమెన్షన్స్. ఇప్పుడు డైమెన్షన్ నేను హైట్ ఎంత తీసుకోవాలి అండ్ విడ్త్ ఎంత తీసుకోవాలి, రైట్? నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను తీసుకుంటే మళ్ళీ అది కొన్నిసార్లు నాకు స్ట్రెంత్ ప్రాబ్లమ్ అవ్వచ్చు, స్ట్రెస్ ప్రాబ్లమ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఫర్ దట్ యాక్చువల్లీ దెర్ ఆర్ సమ్ కోడ్స్ అవైలబుల్, ASME code. Okay, so if you want to design your column, you can refer this. Suppose if you are dealing with some height, like if you are having some idea about the diameter of the column, you can determine the height. Okay, so based on the codes availability, you can do that. So this is called ASME code is nothing but American Society of Mechanical Engineering. So they usually conduct some tests, and they usually conduct some trials, and they will determine some designs, so which can best suit for our process. Okay, so we are dealing with the process related parameters, and they deal with the mechanical related parameters. Okay, American Society of Mechanical Engineers, so they give some codes. So based on that codes we can obtain our dimensions. So what are the supports? So మీరు సిలిండర్ తీసుకెళ్ళి అలా జస్ట్ అలా నిలబెట్టి ఉండదు కదా. So you have to provide some support. So like there are different supports, skirt supports and support beams. So based on that, based on the weight and based on the strength and based on the height and based on the weight, you have to ప్రొవైడ్ యువర్ సపోర్ట్స్. అంటే మరి హైట్గా ఉందనుకోండి, స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది, విండ్ స్ట్రెస్ అంటారు, పై నుంచి మనకి విండ్ స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది. సో మనం అవన్నీ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ బెస్ట్ సపోర్ట్. అంటే కింద అది మనం ఆ కాలం అనేది సో వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ట్రే, లైక్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ట్రేస్? ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. So the function of trays are to provide the contact between the phases. So allows gas liquid to contact each other. So across the plate, so gas and liquid come into contact. Okay, and the separation of column into number of compartments. So మీరు ఇందాక మనం చూసాం కదా, ఇది సో మనం ఇందాక చూసాం కదా, ఇది చూడండి. ఇప్పుడు ఇది మనకి సింగిల్ గా మనకి ఇది యాక్చువల్ గా మనం ఒక కాలం ఇలా చూసాం అనుకోండి, అది సింగిల్ గానే కనిపిస్తుంది, అంటే హోల్ థింగ్ మనకి ఎంటీ స్పేస్ లాగా ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ ప్రొవైడ్ సమ్ ట్రేస్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ ద కాలం ఇంటూ కంపార్ట్మెంట్స్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ట్రేస్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ టు డివైడ్ ద కాలం ఇంటూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. Okay, so factors affecting the efficiency. So what are the efficiency what are the factors that can affect the efficiency? So contacting time between the gas liquid, already we have seen, and interfacial area. So interfacial area means what is the area of contact between the gas and liquid. Okay, so if you have more contacting area, so you will have more transfer, more efficiency, and if you have less contacting area, then you will have less efficiency. And high intensity of turbulence. So if the liquid is mixed well, so you can have higher efficiency. If you have liquid, if you don't have that much degree of mixing in the liquid, so you have less efficiency. So like this, you can determine the factors, and you can write down the functions. Okay, so I will show you now
some YouTube videos like bubble columns. So then we will see the next discussion part in the next class. So I'll show you now. I think it's not opening. See, this is the distillation column, what I am referring. Wait, yes, now see. The distillation column, how it is looking and how it is working. So this is like a cylindrical vessel and a trace, downcomer. The remaining parts anyhow we will be discussing. From gas is getting generated from the bottom, so it is flowing from bottom to top, and liquid is coming from here. See, liquid is level is building up, accumulating, and this where after the reaching the where, what is happening? Liquid is flowing across the where, and this is downcomer, again flowing and again accumulating, and see. Okay, so like this liquid and gas come into contact. Or otherwise you can also see another video. So you can see number of videos on this.
Just సో లిక్విడ్ చూడండి ఇలా బిల్డప్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ చూడండి బిల్డప్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది వేర్ అంటాం, ఇది డౌన్ కమర్ అంటాం. సో ఇది వేర్, ఇది హైట్ బిల్డప్ అవుతుంది, మళ్ళీ డౌన్ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్. ఇవి సింపుల్ సీవ్ ట్రేస్ కాదమ్మా, ఇవి బబుల్ క్యాప్ ట్రేస్. ఓకే, అవి ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. బబుల్ క్యాప్ ట్రేస్, సీవ్ ట్రేస్, వాల్ ట్రేస్, అవి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, or otherwise I will say wall trace. Wall trace also available. We will see. Okay, this is sieve trace. I will say sieve trace first. This sieve trace చూడండి. సో sieve trace అంటే మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది చూడండి. There's some network issue. So these videos are prepared by AACHE, American Institute of Chemical Engineers. సీ ప్లేట్ అంటే జస్ట్ హోల్స్ లాగా ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడే హోల్స్ లాగా. సో వాటర్ లిక్విడ్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, గ్యాస్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా, సో మనకి సిమిలర్ గా బబుల్ క్యాప్స్, వాల్ ట్రేస్ కూడా ఉన్నాయి, అవి మీకు చూపిస్తాను రేపు. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐ క్లోజ్ ద సెషన్. If you have any doubts, you just ask me. If you have any doubts, you just ask me. Okay, I'm posting attendance link. You just respond, and we will meet on next class. And I'll post this recorded video. Please watch the video because it is very important. Trade hours మీకు చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రేడ్ అవర్స్ లోనే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. టు అండర్స్టాండ్ పెట్రోలియం రిఫైనరీస్ లో కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రేడ్ అవర్స్ అనేవి. సో మీరు పెట్రోలియం రిఫైనరీస్ కానీ ఎక్కడైనా మీరు ఇంకా డిస్టిలేషన్ తో డీల్ చేసే అబ్జార్ప్షన్ యూనిట్ కానీ ఈ ట్రేడ్ అవర్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ట్రేడ్ అవర్స్, you can design your own process. Okay, so please watch the video again, recorded video, and I'm posting that recorded video, so please watch the video. Okay, so you can leave now.